So today we are going to discuss about lithosphere 2, that is exogenetic process. Okay, so already we completed our lithosphere 1, that is endogenetic process. So exogenetic process. What is the meaning of exogenetic process? Means outer process of earth. Okay, எதெல்லாம் earthக்கு வெளியில நடக்குதோ that and all we are going to see. So in the previous lesson we saw the inside layers of the earth, that is mantle, crust, yes, core, this and all we discussed. Now we are going to see what is happening in the outer process of the earth, and here we are going to see weathering and mass movement, gradation, that is physical weathering, chemical weathering, biological weathering, degradation, aggradation. So many things we are going to discuss in this chapter, and this is also one of your important chapter and very easy too. Okay, so let us move on to the lesson. So coming to the introduction part, the earth is a dynamic system. So what is the meaning of dynamic system? Changes. Okay, so earth அப்படிங்கிறது என்னது மாறக்கூடிய விஷயம். ஓகேவா, ஸோ தட் undergoes various changes due to internal and external process. அதாவது உள்ளே நடக்கிற ப்ராசஸ், அதாவது வந்து க்ரஸ்ட்லேயோ இல்லை கோர்லேயோ நடக்கிற ப்ராசஸ்னாலையும் இல்லை வெளியில் இருக்கிற ப்ராசஸ்னாலையும் த earth அப்படின்ற விஷயம் வந்து it undergoes so many changes. So in the continuous interaction of these two processes வந்து controls the structure of the earth's surface. Okay, so in the process நால வந்து what is happening, it controls the structure of the earth surface. And the external process are the consequence of solar energy and gravitational forces. So the external process இது எதனால் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலார் எனர்ஜினால. ஓகேவா, ஸோ யூ ஆல் நோ, yes, we get this solar energy from the sun. Okay, so because of this only all the external process happens, whereas the internal process are an outcome of the earth's internal heat. Okay, so the internal process எதனால நடக்குது அப்படின்னா because of the heat which happens inside the earth. Here, if you see the exogenetic process, first itself I told, it is being divided into two. That is, first one is weathering and mass movement, and next is gradation. Weathering and mass மூமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெதரிங்னா உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா, அன்றாட நடக்கக்கூடிய அந்த ஏர்த்தில் நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன சொல்லலாம், இஸ் த டிஸ்இன்டிகிரேஷன், டீகாம்போசிஷன் ஆஃப் த மெட்டீரியல்ஸ் ஆஃப் எர்த் க்ரஸ்ட்னால என்னெல்லாம் அட்மாஸ்பியரில் நடக்குதோ அதுதான் வந்து வெதரிங். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து we have the physical weathering, chemical weathering, biological weathering. ஸோ next is gradation அப்படின்னும் போது it is of two kinds, that is degradation, aggradation. Degradation அப்படின்னு சொல்லும் போது சீரழிவு. ஓகேவா, அதே மாதிரி அக்ரடேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது சரிவு. ஓகே, உயர்ந்த சரிவு நடக்கிறது தான் அக்ரடேஷன். ஓகேவா, so let us discuss what is meaning by weathering. Okay, weathering அப்படின்னா is the breaking, disintegration, okay, and decomposition of materials of the earth's crust by the exposure of atmosphere. ஸோ அட்மாஸ்பியரில் நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ்னால வந்து நிறையா டீக்ரடேஷன், அதாவது வந்து நிறையா சிதைவுகள். ஓகேவா, அந்த க்ரஸ்டில் வந்து நடக்கக்கூடிய சிதைவுகள் சிலதெல்லாம் வந்து, அதாவது சில டைம் வந்து நம்மளோட பாறைகள் எல்லாமே வந்து சம்டைம்ஸ் அதோட பிரேக், நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்கும், அதோட ஷேப்ஸ் மாறும். ஓகேங்களா, ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து என்னென்னா நம்மளோட அட்மாஸ்பியரை வந்து மாற்றும். சில டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா லைக் பரப்பு விரிசல்கள் வந்து, அதாவது ஒன்று வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் போது நடக்கக்கூடிய விரிசல்கள். ஓகே, ஸோ இதில் தான் வந்து we are going to discuss. ஸோ வெதரிங் வந்து பார்க்கும் போது you have 3 types of weathering, that is physical weathering, chemical weathering and biological weathering. ஓகே, ஸோ physical weathering அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது physical weathering அப்படின்னா it is the breakdown of rocks without changing their chemical composition. ஓகே, ஸோ கெமிக்கலோட ரியாக்ஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் ராக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில டைம் வந்து விரிசல் விடும். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி பிரேக் டவுன் ஆகும். ஓகே, ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ரீசிங் அப்படின்னா உரை பண்ணி தான் வந்து நம்ம ஃப்ரீசிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் தாயிங் ஆஃப் ராக்ஸ், சில டைம் வந்து ராக்ஸ் என்ன ஆகும், உருகும். தாயிங்னா என்னது, உருகிறது. ஃப்ரீசிங்னா உரைப்பனி.
ஓகேவா, which happens during the night and day leads to the expansion and contraction of rocks. ஸோ இந்த மாதிரி உரைப்பானினாலையும் ராக்ஸ் வந்து உருகிறதுனாலையும் தான் வந்து என்ன ஆகும், எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகும். ஓகேவா, அப்புறம் கான்ட்ராக்ஷன், ஒன்னோட ஒன்று ராக்ஸ் வந்து வில் பி கான்ட்ராக்டிங் ஈச். Okay, so the cracks are formed and disintegration occurs eventually. Okay, so இந்த கிராக்ஸ், அதாவது வந்து இந்த பாறைகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராக் விடும் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஈக்குவலாக வந்து நடக்கும். அப்புறம் எக்ஸ்ஃபாலியேஷன் அப்படின்னா பரப்பு விரிசல். அதாவது வந்து அந்த ஒரு இடத்துல விரிசல் விட்டால் என்ன ஆகும், அப்படியே தொடர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து விரிசல் வரும் இல்லையா, அதுதான் எக்ஸ்ஃபாலியேஷன். அப்புறம் பிளாக் டிஸ்இன்டிகிரேஷன், அப்புறம் கிரானுலர் டிஸ்இன்டிகிரேஷன். இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விதமான சிதைவுகள். ஓகேவா, ஸோ இது வந்து என்ன கிரானுலர் அப்படின்றது வந்து தரவாரியாக, அதாவது வந்து லைக் பார்ட்டாக வந்து சிதைக்கிறது. ஓகே, பிளாக் டிஸ்இன்டிகிரேஷனும் அப்படி தான், பிளாக் வைஸ் வந்து அந்த கிராக்ஸ் வளர்கிறது. அதை மேஜர் ஃபிசிக்கல் டைப் வெதரிங். ஓகேவா, ஸோ திருப்பி என்ன அப்படின்னா இன்னொரு டைம் அது வந்து ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆல். ஸோ இது physical weathering அப்படின்றதுனா the cracks which takes place with the rocks. ஓகேவா, this happens because this does not happens because of the chemical composition. Okay, so because it the constant freezing, பனி உறைச்சனாலையும் ராக்ஸ் வந்து உருகிறதுனாலையும் உண்டாகக்கூடியது தான் வந்து இந்த எக்ஸ்ஃபாலியேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு விரிசல். ஓகேவா, அப்புறம் டிஸ்இன்டிகிரேஷன் அப்படின்றது அதில் வரக்கூடிய ஒரு சிதைவு. ஓகேவா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எக்ஸ்ஃபாலியேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம். ஸோ எக்ஸ்ஃபாலியேஷன் ஆல்ரெடி ஐ டோல் த மீனிங் தட் பரப்பு விரிசல். ஓகே, பரப்பு விரிசல்னால் யூ கேன் see in this. ஓகேவா, எப்படியெல்லாம் வந்து இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஓகே. ஸோ அந்த விரிசல் அப்படின்றது எப்படியெல்லாம் பரவி இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ த ஆல்டர்னேட் ஹீட்டிங் அண்ட் கூலிங் ஆல் ரவுண்டட் ராக் சர்ஃபேஸ் லீட்ஸ் டு த பீலிங் ஆஃப் ராக்ஸ் லேயர் பை லேயர் லைக் அன் ஆனியன். ஓகேவா, ஸோ ஆனியனில் எப்படி இருக்கும், ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயர், அப்புறம் இன்னும் ஒரு லேயர், அதுக்குள்ளே ஒரு லேயர் இருக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி தான். அதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹீட்டிங் அண்ட் கூலிங்னால வந்து திஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் த ராக்ஸ். ஸோ இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், எக்ஸ்ஃபாலியேஷன். ஸோ யூ கேன் see this, இதுதான் வந்து லேயர் பை லேயராக இருக்குது இல்லையா. ஸோ திஸ் ஒன்லி we tell it as எக்ஸ்ஃபாலியேஷன். ஷீட்டிங் அண்ட் ஷேட்டரிங். ஷீட்டிங் அண்ட் ஷேட்டரிங் வந்து திஸ் இஸ் another form of exfoliation. Okay, so this shattering அப்படின் ஓகே. ஸோ ஷேட்டரிங் அப்படின்றது வந்து ஆஸ் ஐ டோல் அப்படியே நொறுக்கி வருது. ஷீட்டிங் அப்படின்றது வந்து தாள். இப்போ ஒரு பேப்பரில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு பேப்பர் ஷேப் இருக்கு இல்லையா, ஒவ்வொரு பேஜஸாக நம்ம தாள் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி தான் ஷீட்டிங். ஓகே, ஸோ இந்த ஒவ்வொரு கிராக்ஸுமே வந்து ஒரு ஷீட் மாதிரி ஒன்று எடுத்தோம் அடுத்தது வரும். ஓகேவா, அதே மாதிரி ஒன்று நொறுக்கும் போது அடுத்ததும் நொறுங்கிட்டே போதும். இதெல்லாம் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா எக்ஸ்ஃபாலியேஷன். ஓகே, ஸோ next is granular disintegration. Okay, so next we are going to see granular disintegration. So you can see இங்க பாருங்க, இது எதனால ஏற்படுது அப்படின்னா this happens because of waters. Okay, so இந்த மாதிரி பாருங்க எப்படி இருக்குது, இதோட ஷேப்பே வந்து can see it like something different, right? So the granular disintegration takes place in crystalline rocks. crystalline rocks அப்படின்னா படிக பாறைகள். ஓகேவா, படிக பாறைகள் அப்படின்றதுல தான் வந்து இது நடக்குது. ஏன் அப்படின்னா grains அப்படின்னா you all know, even grains means what, all the நமக்கு என்ன தெரியும், அந்த பருப்பு வகைகள் கிரெயின்ஸு. ஸோ அதெல்லாம் என்னது, which has lots of what vitamins, yes, which is good for the health. அதே மாதிரி தான் இந்த பாறைகளில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ். ஓகேவா, இந்த மினரல்ஸு எல்லாமே வந்து குறையும் போது இந்த ராக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஆகிடும். புரியுதா? ஸோ மினரல்ஸ் ராக்ஸில், அதாவது இந்த கிறிஸ்டலின் ராக்ஸில்
உங்களுக்கு வந்து மினரல்ஸ் குறையும் போது அதோட சக்தி குறையும் போது இது லூஸ் ஆகிட்டு இட் வில் கெட் லைக் இந்த மாதிரி வந்து ஹோலாக ஆயிடும். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ஹோலாக ஆகி அது என்ன ஆகும்னா விழுக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இது எதுக்காக, இது எதனால் அப்படின்னா திஸ் இஸ் டியூ டு த ஆக்ஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சரோட ஆக்ஷன்ஸ் மாறும்போது திஸ் வில் ஹேப்பன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா பிளாக் டிஸ்இன்டிகிரேஷன். ஸோ பிளாக் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? பிளாக்காக. ஓகே, ஸோ பிளாக்ஸ்னால் என்னது, ஒவ்வொரு பிளாக்காக இருக்கும் இல்லையா, 1 2 3 அந்த மாதிரி பிளாக்காக. இது என்னென்னா ரிப்பீட்டட் எக்ஸ்பேன்ஷன். பாறைகள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக, அதாவது வந்து ஒவ்வொன்றா விரிசல் விட்டு இன்னொரு இடத்துல போகிறது. அப்புறம் மண் நிறைய வந்து சேர்ந்து, மண் நிறைய அடிச்சுட்டு வர மண்ணெல்லாம் சேர்ந்து தானே வி ஆர் கெட்டிங் த ராக்ஸ். ஸோ இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ராக்ஸ் டியூரிங் டே அண்ட் நைட், டேலையும் பகல்லையும் நைட்லேயும் நடக்கக்கூடிய இந்த ஒரு ரிப்பீட்டட் எக்ஸ்பேன்ஷன்னால தான் வந்து இட் காசஸ் சம் ஜாயின்ட்ஸ் ஆன் த ராக். ஒரு ஸ்ட்ரெஸ், இந்த ஜாயின்ட்ஸ்லாம் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வருது. ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா பிளாக் டிஸ்இன்டிகிரேஷன். இந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால ஒரு கேப் ஆகுது. ஸோ இது தனியாக வந்து ஒரு பிளாக்காக மாறிடுது. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வருது. ஸோ இதுக்குள்ளே ஒரு கேப் வருது. ஸோ இது தனியாக ஒரு ராக்காக மாறுது. ஓகேவா? ஒரே ராக்காக இருக்கிறது ஹெவியாக ஸ்ட்ரெஸ் ஆக 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 இட் இஸ் பீன் டிவைடட் இன்டு அ செப்பரேட் blocks. Okay, so here they have given in the box, that is facts என்னென்னா the disintegration rock materials in due course of time are weathered further to form soil. ஸோ இந்த ராக்லேருந்து வரக்கூடிய மினரல்ஸ் அது என்னென்னா அப்படியே வந்து உங்களுக்கு உடஞ்சி கீழே விழுகுது. ஸோ அதுதான் வந்து மேக்ஸ் அஸ் அ சாயில், மண்ணாக மாறுது. ஸோ இந்த சாயில் அப்படின்றது என்னது, இட்ஸ் அ மிக்ஸ்சர் ஆஃப் ராக் மெட்டீரியல் ஆர் டீகேட் ஆர்கானிக் மேட்டர் கால்ட் humus. Okay, so it might come for your one word. Okay va? So next is chemical weathering. Chemical weathering அப்படின்னா என்னென்னா disintegration and decomposition of rocks due to chemical reaction. அதாவது வந்து இந்த ராக்ஸ் வந்து சிதைக்கிறது இது எல்லாமே எதனால் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த சம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ here you have some proofs. இதெல்லாம் வந்து this happens, see, you can see in this picture, this and all happens because of the chemical reactions. This is predominantly high in the hot. இது வந்து எப்போனா ரொம்ப வெயில் அதிகமாக இருக்கும் போது இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். அண்ட் ஹியூமிட் ரீஜன்ஸ், ஹியூமிட் அப்படின்னா ஈரப்பதம் எந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கோ அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ஹியூமிட் அப்படின்றோம். ஹியூமிட்னா என்னது, ஈரப்பதம். ஓகேவா? ஸோ ஈரப்பதம் ரீஜன்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்கும். சச் ஆஸ் த என்னென்ன சேஞ்சஸ்னால் ஈக்வட்டோரியல், ட்ராபிக்கல் அண்ட் சப்ட்ராபிக்கல் ஜோன்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, ட்ராபிக்கல், எவர்க்ரீன் ஃபாரஸ்ட். ஓகே, ஸோ இங்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும், உங்களுக்கு நிறைய ட்ரீஸ் இருக்கும், ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. ஸோ இட் வில் பி சில். ஸோ இந்த மாதிரி ஈரப்பதத்தில் ஏரியாவில் தான் வந்து we will get some chemical weathering and the rocks will be disintegrated and decomposed. Okay, so chemical weathering takes place through the process of என்னென்ன ப்ராசஸ்னால வந்து chemical reaction happens means oxidation, carbonation, solution, hydration. So this is all you studied in chemistry. So let us discuss it. Okay, the agents of chemical weathering are in the chemical weathering oda agents என்னன்னா oxygen, carbon dioxide, hydrogen and water. Okay va? So chemical reaction எந்தெந்த எலிமெண்ட்ஸ்னால நடக்குது, oxygen, carbon dioxide, hydrogen and water. So first let us discuss oxidation. So oxidation in the atmosphere reacts with the iron ஃபவுண்ட் இன் ராக்ஸ். அதாவது ராக்ஸில் இருக்கக்கூடிய இரும்பு சத்து, ஓகேவா, இந்த ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அயன் ஆக்சிடைட் அப்படின்றது ஃபார்ம் ஆகுது. திஸ் ப்ராசஸ் சிமிலர் டு த ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன். ரஸ்டிங் ஆஃப் அயனா, ரஸ்டிங்னா என்னென்னா துரு பிடிக்குது இல்லையா, அதை தான் நம்ம வந்து we tell it as rusting of iron. pressure of air and water is known as oxidation. ஓகேவா? துரு பிடிக்கிறது, அப்புறம் காற்றோட அழுத்தம், இதெல்லாம் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஆக்சிடேஷன் அப்படின்றோம். which results in weakening of the rocks. ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து என்ன ஆகுது, பாறைகளை வந்து ரொம்ப வீக் ஆக்கிடுது. ஓகேவா? ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து ஆல்ரெடி ராக்ஸில் அயன் அப்படின்ற கண்டென்ட் இருக்குது. இந்த ஆக்சிஜனும் அயனும் ஒன்றா சேரும் போது we get a formation of iron oxide which makes the rocks as rusting of iron, அதாவது துரு பிடிக்க வைக்குது.
ஏர்த்தோட ப்ரெஷர் ஏரோட ப்ரெஷர் இதெல்லாம் சேர்த்து ஆக்சிடேஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா ராக்ஸை வீக் ஆக்குது. புரிஞ்சிச்சா ஆக்சிடேஷன்? எஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் carbonation. Carbonation is the mixing of water with the atmosphere. ஓகேவா? ஸோ கார்பனேஷன் அப்படின்றது என்னது? வாட்டரோட மிக்ஸ்சர். ஓகேவா? வித் atmospheric carbon dioxide forming carbonic oxide. Okay, so which is mixed and makes the carbonic acid. Carbonation is important in the formation of, இது எதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா கேவ்ஸ்னால் தெரியும் இல்லையா, குகைகள். ஓகே, எங்கெல்லாம் நடக்கும்? இன் லைம்ஸ்டோன் ரீஜனா சுண்ணாம்புக்கள் எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அங்கே. ஸோ when the carbonic acid reacts with the carbonate rocks, அதாவது இந்த கார்பனிக் ஆசிட் வந்து கார்பனேட் பாறைகளோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது the rocks get disintegrated. ஸோ அப்போ வந்து இந்த ராக்ஸில் என்ன ஆகுது? சிதைக்கப்படுகிறது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் சொல்யூஷன். இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்னா, the dissolution of rock substance in water resulted in loosening of the rock materials. அதாவது வாட்டரோட வந்து ராக்ஸ் கலக்கும் போது தண்ணியில் வந்து என்ன ஆகிடுது? ஊறி 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 அது என்ன ஆகிடுது? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அது வந்து லூஸ் ஆகிட்டு எல்லாமே வந்து வந்துடுது. ஸோ திஸ் இன் டர்ன் பிரேக் டவுன்ஸ் த ராக்ஸ். இதனால தான் என்ன ஆகுது? ராக்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகுது. பிரேக் ஆகிட்டு இட் பிகம்ஸ் அஸ் அ சாயில். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹைட்ரடேஷன். ஹைட்ரடேஷன் அப்படின்னா நீரேற்றம். ஓகேவா? நீரேற்றம் அப்படின்னா இது அதே மாதிரி தான். அதாவது பாறைகள் வந்து தண்ணி வந்து அப்சர்வ் பண்ணி 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 என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட மினரல் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாத்தையுமே வந்து உறிஞ்சிருது. ஓகேவா? சி அப்சர்வேஷன் ஆஃப் வாட்டர் இன்டு த மினரல் ஸ்ட்ரக்சர், சர்டன் கெமிக்கல்ஸ் இன் த ராக் என்லார்ஜ் இன் சைஸ் இன் ஹியூமிட் கண்டிஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ என்ன ஆகிடுது? ஈரப்பதமாகவே ஆகிடுது. ஹியூமிட்னா ஈரப்பதம். ஸோ இந்த மினரல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபவுண்ட் இன் த ராக்ஸ் வெல் அண்ட் திஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கிராக்ஸ் அண்ட் த ராக்ஸ் வேஸ் டவுன். ஸோ இந்த மினரல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுது? ஈரப்பதமாகவே இருக்க என்ன ஆகுது? இந்த மினரல்ஸ் எல்லாமே அதுக்குள்ளே வந்து ஊறி இந்த ராக்ஸ் வந்து கிராக்ஸ் வந்துடுது ராக்ஸுக்கு இடையில். ஓகேவா? அப்போது ரெண்டாக வந்து பொழந்துருது. இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஹைட்ரடேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? திஸ் ஒன்லி we tell it as hydration. Okay, so next is see biological weathering is nothing but which happens because of the due to penetration. Okay, penetration is nothing but ஊடுருவது. அதாவது வந்து நம்ம வந்து சம் ஃபாரஸ்ட்குள்ளெல்லாம் போனோம்னா கண்டிப்பாக வி வில் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் இட். ஓகே, அதே மாதிரி நம்ம போக முடியாத ஃபாரஸ்ட்குள்ளேயும் அனிமல்ஸ் ஆர் தேர் டு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் இட். ஓகே, லைக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் பிளான்ட் ரூட்ஸ். அதாவது வந்து ஒரு பிளான்ட்டு ஒரு மரத்தோட ரூட்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் ஸ்ப்ரெட். ஓகேவா? வேர்கள் என்ன ஆகும்? அப்படியே படர்ந்துகிட்டே போகும் இல்லையா? அதே மாதிரி என்ன மண்புழு ஏர்த் வார்ம்ஸ்னாலேயும், ஏர்த் வார்ம்னா என்ன? மண்புழு. அப்புறம் பரோவிங் அனிமல்ஸ் அப்படின்னா இந்த என்ன சொல்கிறது, இந்த இது பொந்து இருக்கு இல்லையா? அப்படியே பொந்துக்குள்ளெல்லாம் என்ன இருக்கும்? ரேபிட்ஸ் அப்புறம் ரேட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன ஆகும்? மண்ணை தோண்டி பொந்துக்குள்ளே தானே இருக்கும். ஸோ இதனாலெல்லாம் வந்து என்ன ஆகும்னா மண் லூஸ் ஆகிடும். ஓகேவா? அதேமாதிரி இந்த பாறைகளும் வந்து வாட் வில் ஹேப்பன், அது எல்லாமே வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் பயாலஜிக்கல் வெதரேஷன். ஓகே, next is gradation. Okay, so that will gradation will next discuss in the next class. Once again we go through whatever we learnt. Okay, then we'll continue in the next class. Okay, so first we saw the lithosphere, that is exogenetic process. Exogenetic process is nothing but which discuss about the external features. ஓகேவா? என்னெல்லாம் அவுட்டர் லேயர் வெதர் கண்டிஷன்ஸில் என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குதோ அதை பற்றி பார்க்குறது தான் exogenetic process. Exogenetic process is divided into weathering and mass movement and gradation. So again this weathering is divided into physical weathering, chemical weathering, biological weathering, and gradation is degradation and aggradation. Speaking about weathering, it is the breaking, disintegration and decomposition of materials of the earth's crust by their exposure to atmosphere. So weatheringல நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ், அதாவது வந்து பிரேக்கிங்ஸு, ஓகேவா, உடைக்கிறது, அதே மாதிரி இது சிதைக்கிறது, ஓகேவா, சிதைவுகள், அதே மாதிரி டீகாம்போசிஷன் லைக் அழுகி போகிறது,
ஓகே, இது எல்லாமே வந்து ஏர்த்தில் நடக்குது. ஸோ இதுலேருந்து நடக்கக்கூடிய எக்ஸ்பாய்ச்சர் சேஞ்சஸ் இந்த அட்மாஸ்பியர் தான் நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம், which happens because of this weathering. So there are 3 types of weathering, that is physical weathering, chemical weathering, biological weathering. Speaking about the physical weathering, it is the breakdown of rocks, okay, which takes place without the chemical changes, okay. So this happens because of some physical forces, and here you discussed exfoliation, block disintegration, granular disintegration. Exfoliation is nothing but this happens because of the heating and cooling of the rounded rocks, okay. So here you have here the rocks are shattered. So this we known as exfoliation, okay. Then we saw granular disintegration, okay. This happens because of the loss of minerals in the rocks. And block disintegration, which happens day and night, cracks and the joints விழக்கூடிய stressனால வந்து the rocks are divided into blocks. And next is chemical weathering. So this happens because of the chemical reaction in the rocks. So in this we are discussing oxidation, carbonation in solution, hydration. Oxidation means when the oxygen mingle with the rock, which the rock has some iron oxide and iron, and we tell it as iron oxide. When the oxygen and iron mingle together, we tell it as iron oxide. So because of this it becomes rusting, and the pressure of air makes the rock oxidation and it becomes the weak, okay. Then carbonation is nothing but which mixing into the water and it becomes carbonic acid, and where we get some caves because of this reaction. This rocks become some caves. It happens most in the limestone region, okay. And solution is the dissolution of rock substance in water. When it mixes with the water, it becomes loose and breakdowns. Hydration is when the rock absorbs the water's mineral structure, it becomes humid condition, okay. So what is happening, the certain cracks are get developed in the rocks, okay. And it breaks down the rock, and this is known as hydration. And next is biological weathering, which happens because of the penetration, அதாவது ஊடுருவல், okay, and the expansion of plant roots. வேர்கள் பரவறதுனாலையும், மண்புழுக்கள் earthwormsனாலையும், இல்லை burrowing animals rabbits, rats மாதிரி மண்ணுக்குள்ளே வந்து பொந்து உருவாக்குறதுனாலையும் this happens, okay. So hope you all have understood till this. Let us discuss gradation in the next class. Gradation, okay. So the pronunciation is gradation. Thank you, children.